जय जगन्नाथ। श्रीमन्नारायण बुद्धं शरणं गच्छामि। बंधुगण, आज गोटे नुआ धारावाहिकर शुभारंभ करिबा जार नाम माया। आपणकु मायार प्रथम अध्याय को स्वागत। श्रीमद् भागवतम हेउछि एक प्राचीन संस्कृत शास्त्र। यह एक वेद जुगर शास्त्र। एथिरे कपिल मुनि जे कि विष्णुंकर गोटे अवतारर मान्यता पाइछन्ति, सेथिरे से भगवान, भक्त एवं वैदिक ज्ञानर सारवस्तु को प्रश्नोत्तरी भली वर्णना करिसन्ति। कर्म और कर्मर प्रतिक्रिया मध्य वर्णना करिसन्ति। हिंदू दर्शन रे सांख्य दर्शनर से जनक। यह बुद्धिजिम एवं जैनिजिम को मध्य प्रभावित करिछि। इतिहास रे हिंदू, जैन और बौद्ध नाम एवं स्थान सबु कपिल मुनि नाम अनुसार नामित होइछि। तांको द्वारा प्रणीत सांख्य सूत्र प्रभाव रही है भारत भूमि रे। बौद्ध ग्रंथ मानकरे कपिलवास्तु नामक नगरीर वर्णना रही, जोठारे गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करथिले एवं तांकर जीवनर 29 वर्ष एहिठारे गौतम बुद्ध कटाइथिले। श्रीमद् भागवतमर तृतीय स्कंधर 30तम अध्याय कपिल मुनि कहते जे घन बादल जेपरी वायुर शक्तिशाली प्रभाव संपर्क में जानीपे नहीं, सेहीपरि भौतिक चेतना स्तर रे थिबा व्यक्ति समयर शक्ति विषय बा तार प्रभाव संपर्क में किसी जानीपे नहीं। जड़े लक्ष लक्ष टंका बा धन बदल रे जो समय चली जाइछि, सही समयर गोटे मुहूर्त मध्य फेराई आनी पारिबो नहीं। समयर अपचय जे केते क्षतिकारक ताहार मूल्यांकन असंभव। जड़े बद्ध जीव बा अर्थात भौतिक चेतना स्तर मनीष जे जानीपे नहीं जे से एक स्वतंत्र शरीर पाइछि, गोटे निर्दिष्ट समय पाई एवं गोटे निर्दिष्ट कार्य करने से आसीछि। भौतिक स्तर कार्य साथे साथे परमार्थिक कार्य बा भगवत चेतना को अनुभव करी किछि महत् कार्य करिवार कार्य सही स्वल्प समय मध्य करबा पई पड़िबो, ताहा से जानीपे नहीं। तेणु से भगवत चेतना विहीन गोटे अज्ञानतार जीवन जी मृत्यु को वरण करथाए। बद्ध जीव जानीपारु नहीं जे से अज्ञानता रूपक अंधकार मध्य रही। जो शरीर से लाभ करिछि ताकू से स्थायी बोली मन करुछि एवं एही शरीर सहित संबंधित गृह, तार संपत्ति, समाज, व्यवसाय समस्त को स्थायी बोली से भावुछि। ए सबु प्रति अत्यधिक आसक्ति बुद्धि हेबाकू माया कुआ जाए। काल बा समय होछि भगवान बा भगवत चेतनार प्रतिनिधि। सबुकिछि कालर प्रभाव रे ध्वंस हो जाए। भौतिकवादी मनीष भौतिक चेतनार रही आर्थिक अभिवृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कार करी नुआ नुआ वस्तु तैयारी करुछि एवं सुख स्वाच्छंदर जीवन अतिबाहित करुछि। भौतिक आवश्यकता पूरण करी मनीष खुशी हेउछि, किंतु भूली जाउछि जे सबुकिछि कालर प्रभाव रे ध्वंस हो जिवो। जानी पारु नाही मनीष जे तार ए शरीर एवं ए जीवन यात्रा रे शाश्वत यात्रा बा भगवत यात्रा बा पारमार्थिक यात्रा मध्य निहित अछि। भौतिक उन्नति सहित परमार्थिक उन्नति को समन्वय बनाइबार से जे आवश्यकता रही ताहा से भूली जाउछि। एहा ही तो माया। प्रकारांतरे जेतेबेले मनीष भगवत चेतनारे सम्मिलित होई भौतिक अभिवृद्धि सहित समस्त भौतिक सफलता को भगवत चेतनार श्रेय बोली गणना करिवो, सेतेबेले एही माया ताठारु ता जीवनरु दूरेई जीवो। यह एक उत्तम व्यवस्था बोली गणना करा जिवो एवं सेतेबेले मनीष एक प्रगतिशील जीवनर अद्भुत कराई पारिबो। बंधुगण, माया एक शक्तिशाली बंधन अटे। थरे स्वर्गर राजा इंद्र तांकर असद व्यवहार हेतु तांकर पारमार्थिक गुरु बृहस्पति द्वारा अभिशप्त होई मृत्युलोकरे घुषुरी जनी लाभ कले। बहुत दिन जिबा परे ब्रह्मा जेतेबेले इंद्र को स्वर्ग राज्य को नेबा पई आमंत्रण कले, इंद्र सही घुषुरी जनी रे रही तांकर राजकीय स्थिति को भूली जाई स्वर्ग राज्य को जीवा पई अनिच्छा प्रकाश कले। एहा ही मायार बंधन। एपरिकी इंद्र तांकर राजकीय जीवन व्यवस्था को भूली जाई घुषुरी जीवनर व्यवस्था रे संतुष्ट रहिथिले। विष्ठा भक्षण करिबा, असना स्थान रे रहणी करिबा, ए सबुरे से संतुष्ट थिले। मायार प्रभाव रे प्रभावित होई जीव तार शरीर प्रति एते आसक्त हो जाए जे ताकू जेबे कुहा जाए तुमे ए शरीर त्याग कर, तुमको एक राजार शरीर दियाजिबो, प्राणीटी राजी होई न थाए।
ଏହି ଆସକ୍ତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଅଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା? କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା? ଏହା ହିଁ ତ ମାୟା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଶରୀର, ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବେ। ଏହା ବଦ୍ଧଜୀବ ବା ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିନିଏ। ତେଣୁ କପିଳମୁନି କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା'ର ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ବା ପରମାର୍ଥିକ ଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ତା'ର ଉନ୍ନତ ଗୁଣ ବା ଦୈବୀ ଗୁଣର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମନରୂପକ ରଥରେ ଧାବମାନ ହେଉଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭୌତିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥାଏ। ପରମାର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଏ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ବନ୍ଧୁତା ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। ପରମାର୍ଥର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୌତିକ ମାନସିକତାରୁ ପରମାର୍ଥିକ ମାନସିକତାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମାୟାଶକ୍ତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମନଭୁଲାଣିଆ କଥା, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧୁର କଥା ପ୍ରାଣୀକୁ ସର୍ବଦା ଆମୋଦିତ ରଖିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା ପୁରୁଷକୁ ଏବଂ ପୁରୁଷର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ରଖିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଏକ ଛଳନା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତଥା ପରସ୍ପର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ବାଧା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ତା'ର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଛ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାରାଗାରରେ କଏଦୀ ଭଳି କରିଦିଏ। 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାର୍ଥିକ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ଗୃହମେଧୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଗୃହସ୍ଥ। ଗୃହମେଧୀ ପ୍ରାଣୀ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୃହମେଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାୟାର ଅନ୍ଧକାର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରି ଚାଲେ। ଗୃହସ୍ଥ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ପରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ରହି ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଏ। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ମାୟାଜାଲରେ ସେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପରମାର୍ଥିକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ରଖିଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୃହମେଧୀ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନାହିଁ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚତୁର ନ ହୋଇପାରିଲା, ତା ଜୀବନଟି କେବଳ ବୃଥାରେ ବିତୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ କ'ଣ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଚତୁରତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଓ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନବ ସମାଜ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ କେବଳ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। କାରଣ ଆମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଚତୁରତା ଓ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ବିନା ସବୁକିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଭୌତିକ ଜଗତର ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାୟାର ପ୍ରତାରଣା ମାତ୍ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ପ୍ରଥାକୁ ସେନିସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ତଥା ଭାରତର ବାହାରେ କେତେକ ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କୌଣସି ବି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅପରାଧ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଳଦ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ କୃଷକ ସେ ବଳଦର ଯତ୍ନ ନିଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗୃହାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହକୁ ଚଳାଇବାର ଶକ୍ତି ହରାଏ,
ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଯଥା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା କୁହାଯାଇଅଛି କି ଜଣେ ତା'ର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବତ ଦୁନିଆଟି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାବର ଦୁନିଆ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ନିଆରା ଦୁନିଆ। ଭଗବତ ଶରଣାଗତର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତଥାକଥିତ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ହତାଦର କରିବାର ଅବକାଶ ହିଁ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ଶରଣାଗତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ। ଭୌତିକବାଦୀ ମଣିଷର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରର ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଭଳି ପଡ଼ି ରହେ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶକ୍ତି ହରାଇବା ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ବନ୍ଧନ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ତାର କିଛି ଅଂଶ ଭଗବତ କର୍ମରେ ତଥା ସାମାଜିକ ସେବା କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସମୟ, ଅର୍ଥ ବା ଧନ ତଥା ସେବାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିବ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏ ଭୌତିକବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ତା'ର ଶବକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କିପରି ତା'ର ଶବ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ତଥାପି ସେ ଚାହେଁ ତା'ର ଶବ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଯାଉ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ ବା କି ଇତର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାହା ଜାଣିବାରେ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ମାୟା ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଏଭଳି କବଳିତ କରିଥାଏ ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବାର ମୋହକୁ ସେ ଛାଡ଼ିପାରୁ ନଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେସବୁ କଥା ତା'ର ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହମେଧୀ, ଯାହାର ପରିବାର ପୋଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେବଳ ସେହି କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେହି କଥା ହିଁ ତା'ର ମନକୁ ଆସେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ। ତା'ର ସମୟ, ଅର୍ଥ ଓ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଇତର ବସ୍ତୁରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯାଏ। ତା'ର ପରମାର୍ଥିକ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ସେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ, ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତା'ର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି କହେ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଦୟାକରି ମୋ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବ। ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ପରିବାର କିପରି ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଏହା ମାୟାର ଖେଳ ମାତ୍ର। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆୟୁଷ କାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ ପରିବାର ପାଇଁ କରିଥିଲା ତାହା ସେ ଶେଷ କରି ପାରିନଥାଏ। ଅଥଚ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଜୀବନର ଏହା ମାୟା ସହିତ ଏକ ଭୌତିକ ବ୍ୟାଧି ଅଟେ। ମାୟାଜନିତ ଏକ ଭୌତିକ ବ୍ୟାଧି ଅଟେ। ମୋଟାମୋଟି ଏହି ମାୟାର ଖେଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ପରମାର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ମାୟାର ଏହି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ଆର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ୍ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ଲେଟ୍ ବେଦିକ ଏଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପଶୁପାଳନ ଜୀବନ ବା ପାଷ୍ଟୋରାଲ ଲାଇଫ୍, ତାପରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରା ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ତାପରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ବେସ୍ଡ ସେଟେଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆସିଛି। ତାପରେ
କଠୋର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜାତି ପ୍ରଥା ବା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପରେ ପରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଅବନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଟିଳ ପରମ୍ପରାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସମାଜକୁ ଏସବୁ କଳୁଷିତ କରି ପକାଇଛି। ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରର ବା ତଳ ଜାତିର ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ପରିଣତି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏବଂ ଜୈନିଜିମ୍ର ଆବିର୍ଭାବ। ମାୟାର ଏ ଖେଳକୁ ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା ଆପଣମାନେ ମାୟାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ, ସେୟାରିଂ ଏବଂ ସାବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ମାୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।